Hizbu An-Nasr. Jadi kita baca sikit untuk kita doakan kemenangan saudara kita dan juga untuk kita. Ada? Hizbun Nasr ni adalah susunan Imam Syadzili. Dijaga kita baca. Soalnya ulama baca bila nak pegang. Jadi dia baca untuk ni. Jadi tak pernah baca mungkin tuan-tuan mengangkat lagi baca ni. Tapi saya baca perlahan lah. Lepas itu boleh kita baca untuk niatkan kemenangan bagi tuan-tuan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma bisaqwati jabaruti qahrika وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن اهتمى بآياتك نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتبردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا عليه وحفرة من حفر لي تكلتك لنا من حفر لنا واقعا فيها ومن نصبها لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم قل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلكهم مدد الإمهال وغل أيديهم واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته
لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم 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 حميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من نسأله بفضله نسألك العجل إلهنا الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه. يا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف ضر أيوب. يا من أجاب دعوة زكريا. يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارت الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حلي أقدم ربطوا وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر. سيف الله قاطعهم وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت عادونا
وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين. Ini namanya Hizbun Nasar, hizib kemenangan. Jadi kita doakan saudara kita yang berjuang. Jadi kalau dia perang, kita pun ada saham sama. Kita doakan kekuatan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti Rasulillah wa sahabi Rasulullah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa qul mu'allif hadha kitab al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan Risalah Tauhid 28. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ul fidarin amin. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui, dan segala turun naik nafas Tuhan mengetahui. Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan, kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaannya. Apabila manusia sampai ke derajat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Jadi di antara sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang kita baca sebelum ini iaitu ilmu. Bermaksud Allah Taala itu punyai pengetahuan yang kita dah sebut dah. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya yang ada pada makhluk ini. Sama ada sebelum dijadikan, setelah dijadikan dan juga akan dijadikan. Tidak ada tersembunyi sikit pun pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun kita sebut dan yang akan kita sebut, semua ini adalah merupakan jalan untuk makrifat ataupun jalan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Sama ada makrifat ataupun kenal itu diberikan pentarifan oleh ulama. Apa maksud makrifat? Makrifat itu bahasa kita maksudnya kenal. Jadi makrifat kepada Allah itu hukum dia wajib dan juga fardu ain. Jadi makrifat Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita kepada zat dia, dan makrifat kita kepada sifat-sifat yang wajib, sekadar yang telah pun ditulis oleh ulama. Tidak wajib bagi kita untuk mengetahui semua sifat Allah Subhanahu wa taala, sebab tak tahu kita sifat ke semua Allah Subhanahu wa taala, tak mampu kita. Sebab itu ulama menyebut sebahagian
sifat yang wajib. Wa mimma yajibu. Dia kata sebahagian daripada yang wajib kita ketahui. Sebab tu Allah mengatakan 20 sifat tu. Maka mengetahui dinamakan ma'rifat ataupun kenal. Jadi dalam ilmu tauhid, apa maksud kenal, apa maksud ma'rifat di sini? Dalam ta'arif ma'rifat, ma'rifat itu maksud al-idrakul jazim. Ma'rifat itu idrakul jazim. Ma'rifat itu kita tahu secara putus. Ma'rifat itu tahu secara putus. Ataupun kita kata ma'rifat itu maksudnya yakin. Yakin jazim, jazam. Kalau orang juga kata jazam betul. Tahu tu secara jazam katanya. Jazam tu maksudnya, jazam tu sungguh-sungguh lah. Ataupun yakin sungguh. Bahasa bodoh yakin sungguh. Bila disebut sifat-sifat wajib Tuhan, kita ada keyakinan yang sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Idrak jazim tu. Yakin sungguh. Bila kita baca sebelum ni Allah Ta'ala tu berilmu. Kita sebutlah satu-satu ni. Maka kita yakin sungguh. Nama dia idrakul jazim. Jadi ma'rifat itu idrakul jazim. Tahu sungguh. Mutabaqah lil waqi'. Berbetulan dengan yang sebenar. Ada orang yakin sungguh. Tapi salah. Saya yakin betul jalan pergi ke kampung sini. Dia yakin tapi salah. Mana itu bukan ma'rifah nama dia. Dia yakin tapi banyak kali salah. Tak boleh pegang cakap betul dah. Cakap macam yakin benar. Tapi banyak salah. Itu bukan ma'rifah nama dia. Ma'rifah ni yakin dan betul. Idrakul jazim mutabaqah lil waqi'. Yakin sungguh dan memang itulah sebenar dia. Sebagai contoh sifat Tuhan, Allah Ta'ala itu berilmu. Kita yakin sungguh memang itulah yang sebenar dia. Kemudian yang terakhir, an-nashi' 'anid dalil. Mesti ada dalil. Yakin mesti ada dalil. Kalau tidak yakin kita tidak diiktiraf. Saya yakinlah jalan yang sini. Betul, iya saya yakin. Apa bukti entahlah, tak ada pes nak ngeban dah. Jadi tak boleh. Dia yakin mesti ada bukti Saya yakin saya jalan apa bukti Ya, Google dah. Jadilah. Ada tak pernah nipu rasa Google ni dah. Okey, boleh diiktiraflah. Dia tahu sungguh walaupun buat tu begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikatakan makrifat Allah sekiranya kita yakin dan ada dalilnya. Ada dalilnya. Allah Ta'ala itu sifat dia berilmu. Yakin. Dan itulah sebenarnya. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran. Yang kita baca. Ataupun wa huwa ala innahu ala kulli syai'in alim. Ada ayat Quran Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Ada ayat kursi pula. Ya'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Ada dari Quran. Ataupun kita guna dalil akal pun boleh. Apa dalil Tuhan berilmu? Jadi kita kata kalau Tuhan itu tidak berilmu, jahillah Tuhan itu. Jadi mustahil Tuhan jahil. Jadi kita yakin Tuhan itu berilmu, sebab kalau Tuhan itu jahil, itu bukan Tuhan nama dia. Itu memadai. Maka dikatakan kita telah pun ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara ilmu. Ada ilmu dia. Apa maksud ilmu? Ada dalil dia. Tetapi ma'rifat di sini disebut sebagai ma'rifah al-awam. Ma'rifatul awam nama dia. Kita mengetahui segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib dengan dalil Quran, dalil akal. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Kita yakin Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Dalil Al-Quran. Wa huwas sami'ul basir. Kita telah pun makrifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi disebut sini ma'rifah al-awam. Atau disebut akidah al-awam.
Kenapa dikatakan akidah awam? Sebab kita kenal Allah berdasarkan dalil. Sama seperti kita yakin ada orang dalam rumah tu. Saya yakin ada orang rumah tu. Betul ke? Iya. Apa tanda dia? Tu kereta ada. Kereta ada, motor ada. Dia kalau tak ada, mesti motor tak ada. Itu dalil tanda ada orang rumah kan. Maka itu kata itu keyakinan berdasarkan dalil. Belum kuat lagi. Ada yang lebih kuat lagi, ada yang lebih kuat lagi. Saya yakin ada orang dalam rumah tu. Apa tanda? Nak tanda apa? Saya nampak dengan mata saya sendiri. Dia tak payah dalil ada kereta, ada motor. Ada ke kereta Entah saya tak nampak pun. Ada ke motor tak nampak pun. Habis apa tanda Nak tanda apa? Saya nampak dia betul. Maka ni lagi kuat. Ada orang tu, saya yakin dia ada rumah tu. Apa tanda? Kereta ke? Tak. Motor ke? Tak. Habis saya peluk dia. Dia berbalik tahun umrah. Dah balik ke dah? Dah balik. Kita kata. Mana kau tahu nak ada kereta ke? Tak ada lah dah. Tak tahu saya dah. Habis mana tahu? Mana tahu dia saya peluk dia. Ada lagi gosan minyak wangi lah. Yang ni lebih kuat. Lebih kuat. Kita nampak itu lebih kuat daripada sekadar kita nampak dalil dia. Nampak kereta dia. Ni kita nampak betul tubuh badan dia. Orang yang nampak tubuh badan tak sama dengan orang salam betul orang tu. Dicium betul pipi ni lagi kuat tanda kewujudan dia. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita belajar ini disebut ma'rifatul awam. Kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil. Maka untuk meningkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan jalan tasawuf, kita kata. Bukan lagi dengan jalan akidah begini. Akidah begini sekadar kita faham Allah berdasarkan dalil-dalil alam dan sebagainya. Tanda-tanda kewujudan Allah berdasarkan alam dan sebagainya. Sebab keyakinan kita kepada Allah berdasarkan dalil-dalil, ulama kata itu berkongsi dengan orang taat dan ahli maksiat. Sama. Orang ahli maksiat pun dia boleh cerita bab ni. Dia dah khatam kitab Risalah Tauhid ni. Lepas tu dia tak jaga dia punya akhlak dia. Macam-macam maksiat dia buat. Semua maksiat dia buat. Tapi bila tanya bab Tauhid, tahu syarah bagi soalan penuh. Jawapan apa dalil kudrah Tuhan? Apa dalil Allah Ta'ala melihat? Apa dalil Allah Ta'ala? Dia tahu, dia pernah baca. Dia boleh jawab seperti itu. Tahu dia dalil Quran dan sebagainya. Tapi dia bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang pada orang? Kurang dia tidak keyakinan tak masuk dalam hati dia. Tidak masuk dia hanya mengetahui berdasarkan dalil sahaja. Sebab tu mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala itu berilmu tidak cukup sekadar kita mengetahui berdasarkan dalil. Kita dah baca Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Quran jelas tentang ilmu Allah. Allah Ta'ala itu ilmu dia alimul ghaib. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang ghaib. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Tidak terlindung bagi Allah tentang alam ini walaupun sebesar zarrah. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Tidak terlindung daripada Allah walaupun sebesar zarrah. Kita seraban kita tak tahu apa yang dalam seraban ni yang kecil-kecil ni. Tak tahu. Berapa ekor kuman dalam tu tahu kita. Tak tahu kita. Dalam apa ni ada apa lagi? Hamur pun ada dalam ni kan. Kutu pun ada. Tak tahu, kita nampak seraban ni duk Dia kata kita kadang-kadang kata tak ada tik cicak tak ada. Tak ada tik cicak boleh lah. Yang besar-besar zarrah tu tahu kita. Tak tahu sekadar selendang bawasania pun tak tahu kita apa yang ada colah-colah. Colah-colah bonang ni kan.
Berteropong dengan kanta tu. Oi, kuasa ni berjuta ulit dalam tu sana. Kan? Kalau kita teropong makanan kita, tak makan sayur saja. Jadi sebelum makan tu siapkan dia punya apa? Mikroskop tu kan. Letak mikroskop tu. Baru kita mikir tengok, tak makan kita dah. Baru mangga tu tak makan. Mana pisau lekat apa tu kan basuh dah. Tahu tu je kan. Kan? Tak tahu kita. Kau tahu je tak makan kita dah. Allah Subhanahu Wa Taala la ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Tidak terlindung bagi Allah satu zarah yang ada di langit, satu zarah yang ada di bumi. Wala asghara min dzalika, atau lebih kecil pada itu lagi. Wala akbara, atau lebih besar pada itu lagi. Illa fi kitabim mubin. Semua itu tertulis pada ilmu Allah. Iaitu dalil yang kita mengetahui. Tapi lebih pada itu lagi, tak sama dengan orang tahu Tuhan mengetahui dengan orang merasai Tuhan mengetahui. Tak sama. Kita rasa Tuhan tahu, tak sama dengan kita tahu Tuhan itu tahu. Kita tangkap orang yang buat maksiat, contoh. Kita tangkap orang yang buat maksiat. Kita tangkap orang yang pergi belum mereka, orang Islam pergi mereka. Tangkap dia, tanya dia. Perbuatan kamu ni Tuhan tahu ke tak tahu? Tanya. Kalau dia kata Tuhan tak tahu, murtad dia. Kalau dia kata Tuhan nampak ke tak nampak? Tak nampak ke? Saya pergi tadi malam. Murtad dia. Sekiranya dia tak percayalah. Tuhan tu melihat segala-galanya. Kalau kita tak percaya, murtad dia. Bermaksud orang maksiat tahu Tuhan mengetahui. Tapi dia buat juga maksiat. Orang mukmin yang lakukan maksiat, kita tanya dia, kamu percaya tak ada malaikat di kanan yang mencatat amal? Kalau dia kata tak percaya, murtad dia. Kenapa murtad? Sebab Quran sebut sesuatu yang kita tolak, apa saja yang Quran sebut, murtad kita. Bermaksud kita ragu dengan Quran. Quran itu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Quran ini satu kitab yang tidak ada keraguan. Tiba-tiba kita ragu pula. Kalau orang tu tak tahu, kita bagi tahu. Ya ke? Saya tak tahu. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kiraman katibin. Tuan kata. Setiap manusia ada kiraman katibin yang menulis catatan kita. Jadi kalau Quran dah sebut, kita kena terima. Mana? Terimalah sama orang maksiat, tak maksiat. Kalau kita tanya, kau percaya tak ada malaikat tulis ni? Percaya, kata dia. Tapi buat juga saja orang mah, kata dia. Dah. Jadi, kenapa orang itu melakukan maksiat? Sebab perasaannya hilang. Perasaan dia hilang kan? Perasaan dia hilang. Perasaan dia terhadap kewujudan Allah itu hilang. Perasaan bahawa Allah Ta'ala itu melihat itu hilang. Perasaan bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui itu hilang. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, tidak mencuri, seseorang mencuri ketika itu dia beriman. Jadi hadis ni bukan bermaksud orang tu murtad, tak. Tidak berzina seseorang. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriku as-sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Nabi mengatakan tidak mencuri seseorang ketika dia mencuri, ketika itu dia beriman. Tidak berzina seseorang ketika melakukan zina itu dia beriman ketika itu. Kita bukan mengatakan keluar Islam, tak. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak gugur iman dia. Tak gugur iman dia. Tapi apa maksud Nabi kata ketika mencuri tidak ada iman, ketika berzina tidak ada iman? Bermaksud kosong nilai iman dia. Bukan runtuh iman tak, tapi kosong. Begitulah maksiat. Jadi bermaksud seolah-olah dia tak ada perasaan dah tentang kewujudan Allah, tentang sifat Allah. Tapi kalau dia tanya,
dia mengakui Allah Ta'ala itu melihat dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kata belajar sifat 20 ini disebutkan aqidatul awam. Tapi kono asas dia. Maka kita nak mendalami kepahaman kita tentang ini, maka kita bertasawuf, kita kata. Apa maksud bertasawuf? Kita bersihkan hati kita. Sehingga kita merasai sungguh-sungguh Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala mengetahui. Yang Allah Ta'ala sifat dia mengetahui. Tak ada seorang mukmin pun yang boleh tolak. Kalau tolak, murtad. Tak ada seorang Islam pun boleh tolak. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Sebab Quran sebut. Cuma masalah dia, kita kurang merasai Tuhan itu tahu. Sebab itu kita belasah semua kan. Seolah-olah macam Tuhan tak tahu. Kan? Sebenarnya perasaan kita sahaja, tidak merasai. Sebab itu kena terbiah hati kita ni supaya sentiasa kita rasa Tuhan itu mengetahui. Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu mutlan alayya. Sebab itu Imam As-Siraqati, kita pernah sebut dahulu, kita ada tengok pak saudara dia bangun qiyamul lail. Budak kecil lagi, dia pun nak ikut sama qiyam. Ya. Jadi dia tengok pak saudara lah ahli ibadat. Pak saudara ahli ibadat, tengok bangun dia pun nak bangun sama. Budak kecil ni. Kata pak saudara, kau tak payahlah ikut qiyam dah, dia kata. Kan, belum akil balik dia pun. Ya. Aku ajar kau beberapa ayat saja, kau amalkan ni cukup. Apa amal dia sebelum nak tidur kau baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Bacalah berapa kali? Pak saudara, bacalah dalam 5 kali kau. Tu amal. Sebelum nak tidur baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Allah Ta'ala melihat aku, Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati aku. Nak tidur baca, setiap hari baca. Sampai seminggu tanya lepas saudara, dah amal tak? Alhamdulillah dah amal dah. Tambahkan lagi dia kata. Kalau sebenarnya 5 tambah 10 pula. Setiap malam baca Allahu syahidi, Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala melihat aku, Allah Ta'ala mengetahui dalam hati aku. Kenapa dia ulang-ulang? Ulang-ulang. Sampai lebih 2 minggu, dah buat dah, tambah lagi, kata dia. Tambah. Jadilah satu hari itu berapa puluh sebelum tidur dibaca benda yang sama. Allah Ta'ala melihatku, Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati aku. Sehingga apa? Sehingga dia kata, sehingga jaga hati dia. Hati dia mana sentiasa aku merasai Tuhan melihat aku, dia kata. Sentiasa aku, lepas tu kata, selepas aku membesar dah remaja, dia kata, ketika itu sentiasa aku merasai Tuhan melihat aku. Sentiasa aku mengetahui Tuhan mengawasi aku. Ini darajat iman yang disebut sebagai ain yakin. Yang tadi ilmul yakin. Sekadar kita baca dalil Quran, sekadar kita beri akal, itu disebut ilmul yakin. Kita tahu ada orang dalam rumah tu sebab ada kereta tu, itu disebut ilmu yakin. Tetapi bila kita dah pandang orang tu, nak petanda apa lagi? Mata kita dah memandang kepada orang yang dalam rumah, disebut ainul yakin. Seolah kita dah melihat sifat Tuhan itu. Hati kita melihat pada sifat Tuhan itu, disebut ainul yakin. Kita telah merasai Tuhan itu mengetahui kita. Maka hidup kita sangat tenteram. Hidup kita sangat kuat. Hidup kita sangat kuat. Sebab kita rasa Tuhan lihat kita. Macam kanak-kanak, dia tahu ayah ada pandang dia. Tak apa, jalan-jalan ayah pandang. Kami berani dah. Tapi kalau tak ada orang pandang, aku tak berani saya. Nak lalu sama-sama tu, seorang tak. Tapi kalau Wan, tak apa, Wan pandang tang belakang. Kita lalu. Dan kadang kita yakin ada orang pandang kita.
Sebab apa? Yang mandang tadi dia boleh jaga kita. Kalau apa-apa berlaku dia akan datang tolong. Jadi kita kuat. Sebab ada orang besar pandang kita belakang. Jadi kalau kita sentiasa rasa Allah Ta'ala mengetahui hal kita, maka tenteram kita. Begitulah seterusnya. Yang seterusnya, yang ke-10, Al-Hayat. Artinya hidup. Tiada dengan nyawa dan tiada bernafas. Macam makhluk kan. Ikan bernafas, lembu pun ada ngap Dan tidak dengan kejadian yang 4 anasir, empatnya. Yang 4 anasir, unsur. Ada unsur-unsur dia. Dan tiada hidupnya dengan makan minum. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang sabit, sifat yang ada pada zat itu. Sifat yang tetap, yang ada, yang mana sifat dia qadim lagi azali. Kita sebut dia qadim azali ni benda yang sama lah. Mana memang sedia kala sifat hidup itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak didahului dengan mati kan. Macam Nabi Adam alaihissalam, semenjak bila dia hidup, Nabi Adam dia hidup, masa Allah tiupkan ruh dalam jasad dia kan. Sebelum itu Nabi Adam dibiarkan, badan dah siap dah, dia buat daripada tanah semua, kaki dah siap, paut dah siap, kepala dah siap, tapi belum bergerak lagi. Kan kisah Nabi Adam macam tu. Dia jadi ke bawah tanah, dibiarkan, mati, dia mati. Allah Ta'ala biarkan waktu yang lama. Tu yang ada kisah kata syaitan dicucuk air paut tu. Cucuk air paut dah. Tu jadi ada pusat tu. Sebaik cucuk satu, cucuk dua pusat kan. Ada kisah wallahu alam lah. Kisah tu tak tahu lah sah. Jadi setan punya hasad dia. Dia cucuk kan paut Nabi Adam tu. Dia ada pusat dia. Jadi masa tu mati. Bila ditikan roh, kan Nabi Adam tersebut, ketika mana roh masuk, anggota yang pertama hidup adalah mata. Itu menggambarkan bahawa roh masuk daripada kepala kan. Jadi Nabi Adam, dia kata bila masuk ke mata, maka mata terbuka. Pertama hidup adalah mata. Pertama kali mata terbuka, dia dah pandang lah segala-galanya. Dah pandang lah. Apa yang ada sudah pandang. Masuk ke hidung, masuk ke leher dia, sampai baru separuh, belum sampai kaki separuh, dia mula nak bangun. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia itu kejadiannya tergesa-gesa. Bal khuluqal insani min ajal. Khuluqal insanu min ajal. Manusia itu dijadikan sifatnya tergesa-gesa. Boleh mampu dah nak bangun. Dia lebih dah nak bangun sangat dah. Boleh sepenuh lagi. Maka disebut manusia itu sifat dia memang tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu hidupnya qadim. Sedia kala, tidak ada dahului dengan kematian. Qadim lagi azali, berdiri pada zatnya. Berdiri pada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia mengesahkan segala sifat yang ada. Berdiri pada zat. Dan ia mengesahkan segala sifat yang ada. Berdiri pada zat. Daripada sifat idrak. Idrak dengan ilmu sama. Idrak ni mengetahui. Daripada sifat idrak, iaitu qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Dia nak dengan bermaksud dengan sifat hidup itu, maka adalah sifat-sifat yang lain tadi.
Mana sifat-sifat yang lain itu berdiri di atas hidupnya zat itu. Macam kita mendongak, kita bercakap, apa lagi? Kita bergerak, kita ada kehendak. Jadi sifat-sifat kita tadi dia berdiri pada sifat hidup kita kan. Kita ada sifat hidup. Maka dengan sifat hidup kita ni, kita mendengar, kita melihat. Cuba kita separuh mati. Lalap. Lalap tu disebut separuh matilah. Cuba kita lalap. Bukan mati lagi lah kan. Ni separuh mati lalap. Panggil lah, tak peduli dah. Tak terdengar dah. Dia tak terdengar, dia tak lihat. Satu apa tak apa dah. Sebab apa? Kehidupan dia tak ada kehidupan dia. Jadi dia nak berfungsi segala sifat mendengar, melihat, bercakap. Dia berdiri pada sifat hidup tu kan. Macam itulah maksud dia. Jadi Allah Ta'ala punya sifat hayat, hidup. Maka dari sifat hidup tu adanya sifat, semua sifat lah. Dihurai macam tu saja. Jadi berdiri pada zat dan sifat-sifat idrak yang lain. Disebut sifat idrak tu qudrah, kuasa, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Dan sifat hayat itu menjadi syarat pada hukum akal bagi segala sifat ma'ani. Memanglah. Segala sifat-sifat ma'ani, iaitu sifat-sifat ilmu, sama', basar, kalam, mesti berdiri pada sifat hayat itu kan. Yang kita dah macam contohkan di kita tadi lah. Orang tu mendengar, orang tu melihat, orang tu bercakap. Mestilah orang tu hidup. Kalau orang tahu apa nak hidup mana, orang tu tahu hidup dia tidur, tapi dia dengar, tapi dia melihat, tapi dia bercakap. Payah kita nak bayangkan orang macam tu kan. Ataupun orang mati dia. Orang tu dah mati tapi dia dengar dah, melihat dah. Itu bukan mati nama dah kita kan. Kau dah bercakap bukan mati nama dah. Jadi makna kata sifat-sifat qudrah, iradah, sama' mesti dia berdiri pada sifat hayat itu kan. Sekadar itulah. Maka sifat hayat itu maka berdiri padanya sifat-sifat ma'ani itu kan. Lazim daripada tiada hayat, maka melazimkan tiada sifat ma'ani. Macam kita ni, kita tak hidup. Jadi bila kita tak hidup, maka tak ada lah mendengar, melihat, bercakap, tak ada dah. Kita misalkan orang yang separuh hidup, mati, tak hidup pun tak, tidur kita kata. Orang tidur ni kita kena ngobarkan dia mati pun tak, hidup benar-benar pun tak. Jadi orang tidur ada tak sifat-sifat ma'ani dia? Mendengar dia, melihat dia, bercakap dia. Tak ada. Kehendak dia pun tak ada dah. Orang tidur. Macam mana kita nak tahu kehendak dah? Kita tanya pun tak jawab dah. Mana kehendak pun tak ada. Tak tahu. Orang tidur kita tahu tak apa kehendak. Tak tahu dah. Dia nak makan ke dah? Tak tahu kita orang tidur. Kalau orang hidup, kalau tak bercakap pun tahu kita kehendak dia kan. Maka dia kata lazim daripada tiadanya hayat, maka melazimkan tiada sifat ma'ani. Dan lazim daripada ada hayat, maka adalah segala sifat-sifat ma'ani itu. Mana berkait di antara satu sama lain. Yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kita disebut hayatun haqiqiyatun. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang sebenar kita kata. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang nisbah ataupun kehidupan yang bersandar.
Sebab itu sekiranya kita tidak faham sebenar-benar hakikat ini, maka kita rasa kehidupan kita ini milik kita. Sekiranya kita tak memahami hakikat ini, maka kita tak kenal Tuhan kita sebenar-benar pengenalan. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan kita sebenar-benar kenal? Bila kita menyadari bahawa kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Mana kehidupan kita ni bersandar pada kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan mana yang lain, kehidupan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita faham maksud kehidupan kita ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kita kata sebagai contoh, bayanglah, bayang-bayang. Jadi bayang-bayang jangan tak sedar diri. Oi, handal dia, tangkas dia. Laju dia berlari. Walhal dia bayang dia. Dia tak sedar diri dia bayang. Tapi handal mengebat dia. Laju dia. Sebab dia bayang seekor kuda. Jadi bayang tu tak sedar diri. Bangga dia. Oh, dia bayang. Kalau tak ada kuda yang berlari, tak ada dia. Jadi bayang tak sedar diri tu macam kita lah. Kita ni tak sedar diri. Sebab kehidupan kita ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga macam mana dikatakan, sehingga disebut bahawa seseorang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seseorang yang merasai dirinya tidak memiliki apa-apa. Ketika mana seorang itu sedar diri dia tidak memiliki apa-apa, ketika itu baru dia mengenali Tuhannya dan mengenali dirinya. Dia kenal diri dia dan dia kenal Tuhan. Selagi mana kita rasa kehidupan kita punya, selagi itu kita tak kenal diri kita siapa dan kita tak kenal Tuhan kita siapa secara hakiki dia. Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam Al-Quran hakiki kita, tapi kita tak berusaha untuk faham apa yang Tuhan sebut. Kita mungkin baca seketika lalu macam tu saja, tapi kita tak berusaha untuk memahami hakikat apa yang Tuhan sebut. Apa yang Tuhan sebut dalam Al-Quran? Allah Ta'ala menceritakan hakikat diri kita, maka sebenarnya Tuhan perintahkan kita supaya memahami hakikat itu. Untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya dan mengenali diri kita sebenar-benarnya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antumul fuqara ilallah. Itulah hakikat kita. Tapi kita baca ayat tu sebentar lalu, kita baca ayat tu dengan taranum, sadap betul seorang tu. Tapi kita tak berusaha untuk memahami hakikat apa yang Tuhan sebut. Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara ilallah. Antumul fuqara ilallah. Kamu itu fuqara kepada Allah. Kita buka takrif fuqara itu apa? Apa maksud fakir? Fakir lebih teruk pada miskin. Orang miskin pun minta-minta kan, minta. Orang miskin ibarat dia selalu minta pertolongan kepada kita ni miskin. Fakir lebih teruk. Fakir ni tak ada langsung. Fakir ni orang sentiasa memerlukan seseorang. Setiap hari, pagi perlu, petang perlu. Sentiasa minta makan, pagi, petang, siang, malam. Kenapa ni? Fuqara. Tak ada langsung. Jadi fakir ini seorang yang sangat memerlukan seseorang sepanjang masa. Maka Allah Ta'ala menyebut hakikat diri kita itu. Bermaksud sekiranya kita merasai kefakiran kita kepada Allah, ketika itu baru kita kenal diri kita siapa. Dan ketika itu, ketika mana kita merasai kefakiran, maka kita sangat berhajat kepada Allah.
ketika mana kita merasa sangat kefakiran, dan ketika mana kita tersangat berhajat kepada Allah, ketika itu kita mengenali Tuhan kita. Dan kita mengenali diri kita. Semakin kita merasa hebat, Masya Allah, dia nak makan ubek dah handal dah. Gitu. Naik gunung semua dah dapat dah. Gitu. Kita merasa kekuatan gitu, kesihatan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran kita ini tagha. Melampau. Dah melampau, ni dah melampau. Kata. Dah melampau. Ketika mana kita jadi pelampau? Ketika mana kita melihat diri kita kayo. Walaupun kita tidak ada duit, tapi tak ada masalah, kita ke badan sihat. Takkan nak tumbuk seorang dulu rabah ni. Anda kuat tangan, kuat semua kuat. Jadi kita rasa kesihatan milik kita. Maka ketika itu kita ada sifat tagut. Sifat tagut yang kita tak perasan. Ada tagut. Tagut ni sifat Firaun ni. Tapi itu melampau dalam sudut lain lah. Firaun itu tagut. Tapi dia melampau dalam sudut yang lain. Nabi Musa diperintah, "Idhhab ila Fir'aun fa innahu tagha." Wahai Musa, pergi dakwah kepada Fir'aun, dia itu tagha. Kita sangka tagut tu Fir'aun saja. Dalam kita juga ada unsur-unsur tagut. Ketika mana kita rasa kaya. Lawannya fakir tadilah. Bila kita fakir, kita kembali kepada diri kita yang hakiki. Bila kita merasai kaya, salah satu apa? Kita lupa bahawa hidup kita ini bukan milik kita. Bila kita kata hidup ini milik kita, kita mula jadi tagut. Kita mula jadi kaya. Kita rasa kaya. Maka Allah Ta'ala sebut, innal insana la yatagha. Manusia itu jadi tagut. Ar-ra'ahu istaghna. Dia lihat diri dia kaya. Lawan kepada fakir tadi. Dia rasa dia hidup. Itu satu sifat yang tercela. Sebab sifat yang terpuji itu kita kembali kepada sifat hakiki kita, iaitu fakir. Bila kita fakir, kita kembali kepada hakikat diri kita dan kita mengenali Tuhan kita yang sangat berkuasa terhadap diri kita. Bila kita pisahkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki kehidupan, aku milik segala-galanya, maka kita lihat diri kita jadi kaya. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia jadi tagha bila dia lihat dia kaya. Apabila kita mengetahui hakikat diri kita, segala kewujudan kita, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan, bukan kehidupan yang mustaqil. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah disebut dalam kitab sebelum ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sifat api itu membakar, apakah Tuhan bagi sifat kepada api? Dah buatlah. Apakah apabila Allah Ta'ala berikan satu sifat memotong kepada pisau yang tajam, Tuhan bagi perintah, buatlah? Tak. Bukan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat membakar kepada api, setiap detik Tuhan pegang kuasa itu. Setiap detik Tuhan pegang kuasa membakar pada api itu. Kalau Tuhan tidak izinkan beberapa detik, maka tak terbakar api itu. Bukan bermaksud Tuhan bagi api itu membakar, dah pokok dia orang nak membakar. Tak. Bukan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sentiasalah Tuhan pegang sifat disebut asar. Kesan itu setiap masa Tuhan pegang. Milik dia. Satu ketika Tuhan tidak izinkan pisau yang tajam itu memotong, tak mampu dia memotong. Ketika mana Nabi Ibrahim AS sembelih Nabi Ismail, ketika itu Allah Ta'ala tidak izinkan pisau yang tajam itu menjalankan sifat memotongnya. Tuhan tak izinkan, maka tidak mampu dia memotong. Bermaksud sifat itu Tuhan yang pegang. Setiap detik Tuhan pegang. Begitu juga api. Tuhan beri kuasa membakar. Satu ketika Tuhan tidak izinkan api itu membakar, maka tak mau dia terbakar dia. Ketika mana Nabi Ibrahim masuk dalam api Namrud,
Tuhan tidak izinkan api itu menjalankan sifat membakar dia, tak terbakar dia. Jadi maksud akidah ahli sunnah wal jamaah, setiap detik Tuhan memegang segala kesan-kesan yang ada pada makhluk. Begitu juga kehidupan kita ini. Jangan kita sangka Tuhan bagi kita hidup, dah kita hidup sendirinya. Apatah lagi kalau kita, oh Tuhan hidup, dia pun hidup juga. InsyaAllah kita kata. Satu kepahaman yang salah. Kehidupan kita ni sentiasa setiap detik Tuhan berkehendak terhadap kehidupan kita ini. Di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kehidupan kita ini bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru kita faham maksud kefakiran itu. Kita sangat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar diri kita, kehidupan kita ni di atas kurniaan Allah setiap detik. Macam kita banyak ada duit je lah, banyak duit tak sadar, ayah sepanjang masuk bagi duit. Kau tak tarik langsung tak ada duit. Oh dia anda apa, ada duit. Sedangkan orang yang bagi dia sepanjang masuk, pagi bagi potong, bagi pagi potong, bagi. Oh sampai dia tak sadar diri. Sebab dah biasa sangat ada sesuatu sedangkan orang bagi. Begitu juga kita dah terbiasa dengan bahawa kehidupan kita ini milik kita. Oh kita kata Allah Ta'ala dan penghidup, Allah Ta'ala dia sama juga sifat tu. Tak sama sama sekali. Kehidupan kita ni sangat fakir. Sebab tu bila kita faham, maka itulah di kalangan para awliya ila salihin, mereka faham hakikat ini, maka mereka kami adalah fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ahli-ahli tasawuf disebut fuqara. Jadi fuqara ni bukan maksud dia tak ada duit dah. Fuqara ini adalah orang yang sangat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita keliru. Allah Ta'ala hidup, kita pun hidup juga. Tak, kehidupan kita ni kena faham sepanjang masuk Allah Ta'ala izinkan kita hidup. Sepanjang masuk Allah Ta'ala berkehendak kita bernafas kata-kata. Tapi kita sebut tu kadang-kadang sihat lagi. Alah, Allah Ta'ala kehendak saya dia kata. Sekali lepas tu lupa balik. Kan? Jadi tak sama. Adapun Allah Subhanahu kehidupan dia. Sebab itu nikmat yang Tuhan bagi pada kita ini menjadi hijab untuk melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kita ni jadi hijab. Terkadang nikmat ini kita nampak daripada orang yang memberi. Kita nampak daripada asbab yang datang. Maka terhijab kita kepada hakikat musabbibul asbab. Begitu juga kehidupan kita ini, kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kehidupan sepanjang masa. Masya-Allah, Mana betapa bodohnya kita ni. Betapa bodohnya kita. Bodohnya kita kenapa? Sebab kita tak pergi pada punca yang asal. Kita tak pergi mungkin syukur kita ini kepada asbab saja. Jadi rugilah, bodohlah kita. Bodohlah kita menzahirkan syukur kita kepada sesuatu yang bukan asal kan. Kenapa kita tak pergi tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita pergi tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah kita kata. Dapat nikmat, dapat duit, dapat bernafas, dapat makan dan sebagainya. Sebab tu kita ada doa, banyak doa, tapi doa dah jadi rutin, jadi tidak memberi kesan apa-apa. Sebenarnya doa-doa itu untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan ya Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafas kita sebab itu dalam syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita faham. Di dunia ini kita nak faham, kita ni kena belajar, kena usaha. Adapun dalam syurga Allah telah berikan percuma. Sebab faham Allah ni nikmat. Faham Allah ni satu nikmat. Tetapi di dunia ini kita kena berusaha untuk memahami itu. Adapun dalam syurga
Allah Ta'ala berikan makrifat itu secara percuma. Setiap itu, sebab itu disebut dalam syurga itu, setiap nafas kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap nafas kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ingat Allah itu satu nikmat. Ingat Allah itu satu nikmat. Sebagai contoh mudah lah. Ini campur akidah dengan tasawuf. Sebagai contoh mudah. Seorang suami, dia makan makanan isteri dia, contoh. Dia makan sesaja ke, ataupun dia makan dengan dia ingat isteri dia masak dan sebagainya. Dia makan saja, ni memang asah lapar ni. Makan saja kan. Makan. Tapi kalau suami yang ada perasaan, nikmat dia bukan sekadar nikmatnya sebab ada ingatan bahawa makan itu rumah yang masak santan tu, rumah yang ramai tu. Makna masak dengan kasih sayang nama dia kan. Makan itu dimakan dengan kasih sayang maksud dia. Nikmat. Nikmat. Jadi bermaksud makan nasi dengan orang rumah masak tak sama dengan makan nasi lauk tu beli kat kedai. Kalau perasaannya dah tumpul, itu lainlah. Dah tak rati dia dah. Kedai ke apa yang penting kenyang. Tu dia dah lama bona kan. Dia dah tumpul kan. Tapi kalau masih segar lagi perasaannya, dia tak sama. Makanan kedai tak sama dengan makanan orang rumah dia masak. Kalau perasaan kita masih subuh, tak sama. Bermaksud kelazatan makan itu, lazat dia lain. Sebab ketika makan, maka dia memandang kepada masakan isteri dia dan sebagainya, nikmat. Sebab dia terkenang kepada orang yang dicintai. Contohlah kan. Mungkin berkahwin ni dah lama dah tumpul benar. Tengah bertunang. Kan. Dah kahwin dah lama dah tak faham mana tu dah. Mungkinlah. Ada orang bertunang. Orang bertunang. Dia makan coklat tunang yang beri. Dengan dia makan coklat, Kak Siah boleh. Dia pergi banyak Pakistan kan. Contoh. Pergi makan, sedap lah kan. Tapi tunang yang beri ni sedap. Dia makan kalau tunang yang beri, senyum sampai ke telinga lah. Senyum apa lebar dan senyum tu? Aduh gitu. Sebab apa? Dia makan sambil melihat kepada kekasih dia yang memberi. Kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tidak merasa lazat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita tak rasa lazat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa lazat bila kekasih kita tunang bagi tu rasa lazat. Kita tidak mengerti pemberian Tuhan ini satu kelazatan. Kenapa? Sebab kita tidak mengerti makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengerti makna cinta Allah Subhanahu Wa Taala, setiap pemberian Tuhan itu ada lazat. Tapi hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu tidak merasai kelazatan apa-apa. Sebaliknya di syurga nanti, kita memahami makna cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setiap nikmat syurga itu kita mengenangi Allah Subhanahu, kita kenang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam makanan tadi dimakan, siap kenang lagi isterinya. Dua lazat. Makanan pun lazat, dia melihat cinta isteri pun lazat, tidak pernah lekang pada ingatannya kepada isterinya sebab makanan isteri dia yang buat. Maka lazat makanan itu. Sebab yang membuat itu adalah seorang yang dicintai. Sekiranya kita memahami cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab penghuni syurga memahami makna cinta Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nikmat syurga itu dipandang cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setiap nafas kita bertasbih di syurga. Dalam hadis menyebut penghuni syurga itu menikmati nikmat syurga dengan nafasnya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Maksudnya setiap nikmat syurga itu dia mengenang Tuhan yang dicintai. Jadi syurga itu dua kelazatan. Kelazatan syurga dan kelazatan Tuhan yang dicintai. Kita tak faham sebab kita tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kiasan-kiasan dengan orang bercinta saja. Sebab kita tak pernah bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istana Taj Mahal tu kita kata.
Dah touch mahal pula. Adakah kelazatan bagi raja terhadap istana tu kalau tak ada isteri yang dicintai dalam tu? Tak ada. Tak ada makna dia. Sebab kelazatan dia tentang istana itu sebab ada isteri dia dalam tu. Maka ada kelazatan dia. Jadi kalau orang tak faham, kalau kita yang tak faham ni, kita lawa macam mahal ni, kalau dapat kedanian dah ni. Kita hanya memandang istana saja. Tapi raja tu, dia bukan pandang istana dia pandang isteri yang dicintai. Jadi bagi kita tidak memahami Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya sekadar tertarik kepada syurganya sahaja, nikmatnya, mahligainya dan sebagainya. Kita tidak memahami tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kita bersungguh-sungguh mujahadah di dunia untuk mengenali itu. Tetapi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, bila semua masuk syurga, Allah Taala berikan kepahaman makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menikmati syurga dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap nafas kita itu, kita melihat Allah Subhanahu dengan cinta. Sebab tadi kata penghuni syurga ini menikmati syurga, nafasnya subhanallah, 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 dengan makna cinta. Jadi begitulah bermaksud segala sifat itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Ya Latif, 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 lam yazal utan fa nazal innaka latifun ituhna wal muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.